Good morning, student. Today we are going to learn about a letter from Hingoli. This letter is written by one schoolboy to his uncle. In summer vacation, Raman spends his holiday at his uncle's village, Sagroli. Actually, Raman lives in Hingoli, but in vacation he goes to his uncle's village, Sagroli. And in holiday, he does so many things there. He plays with his cousins, he swims in the river, he rides on buffaloes, he wanders in balaghats, he eats so many sweet dishes cooked by his auntie. And when he returns from Sagroli to his native place, Hingoli, he takes pen and starts to write a letter to his uncle. And in that letter, he expresses his feelings, his sweet memories to his uncle. Whatever he has done in vacation with his cousins, he has all these sweet memories written in this letter. So now we will learn how he wrote this letter to his uncle. Actually, in these days, you don't know letter writing. Only mobile is sufficient for you to give message to your uncle. You mostly use mobiles in these days. But when I myself was a student like you, at that time I used to write a letter to my uncle. So, in the same way, from Hingoli, Raman writes a letter to his uncle. At first, I would like to read his letter. You please open your book on page number 10 and listen carefully what Raman has written to his uncle. Okay, then I will explain each and every sentence in our mother tongue and then difficult words. Okay, let us start reading Raman's letter. My dear Sanju Mama, I have reached Hingoli. How wonderful were the days we spent at Sagroli. Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. Sanju Mama, I really miss Sagroli. At Sagroli, I enjoyed swimming in the Manjra river, playing with Tejas and Avdut on its banks, and going on long walks through the Balaghat hills. Riding a buffalo on the way back home, I felt like the king of Sagroli. That lunch, wow! Amras with kurdi, papada and kanda bhaji. Mera mami is a great cook, a master chef. Ajit's Shrikhanda Vadi is incomparable. How I enjoyed reading the bound volumes of Kishore, Champak, and Kumar in Kakazoba's library. I am looking forward to my visit to Sagaroli next year. Give my regards to Aji, Azoba, Raju Mama, Shaila Mami, Mira Mami, and love and best wishes to Tejas and Avdut. Yours lovingly, Raman. P.S. I am sending two postal stamps for Tejas and a matchbox cover for Avdut for their collections. Now, my friends, you can look this letter on page number 10. Raman writes to his uncle, My dear Sanju Mama, प्रिय संजू मामा, I have reached Hingoli. मी हिंगोलीला पोहोचलो. How wonderful were the days was spent at Sagroli. सागरोलीला घालवलेले
सुटीचे दिवस किती छान होते. अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, अविस्मरणीय क्षण, असे क्षण की मी ते विसरूच शकत नाही. धिस समर व्हॅकेशन हॅज ॲडेड सो मेनी कलरफुल मेमरीज टू माय लाईफ. या उन्हाळ्याच्या सुटीमध्ये अनेक रंगीबेरंगी आठवणी, या आठवणींनी माझ्या जीवनात एक वेगळीच भर घातलेली आहे. संजू मामा, आय रिअली मिस सागरोली. संजू मामा, खरोखर मला सागरोलीची खूप आठवण येते. तुमच्या सागरोली गावाची मला खूप आठवण येते. ॲट सागरोली आय एन्जॉयड स्विमिंग इन द मांजरा रिव्हर, प्लेइंग विथ तेजस अँड अवधूत ऑन इट्स बँक्स अँड गोईंग ऑन लॉंग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स. सागरोलीला मी मांजरा नदीमध्ये पोहण्याचा आणि माझे मामेभाऊ तेजस आणि अवधूत यांच्यासोबत या नदीच्या किनारी खेळण्याचा, त्याचप्रमाणे बालाघाटमध्ये फिरण्याचा, भटकंती करण्याचा खूप आनंद लुटला आहे. रायडिंग ए बफेलो ऑन द वे बॅक होम, आणि घराकडे परत येताना म्हशीच्या पाठीवर स्वार होऊन बसण्याचा आनंद लुटला आहे. तो आनंद लुटत असताना आय फेल्ट लाईक द किंग ऑफ सागरोली. तो आनंद लुटत असताना, म्हशीच्या पाठीवर बसलो असताना जणू काही मी सागरोलीचा राजाच आहे असं मला वाटत होतं. दॅट लंच, ती दुपारची न्याहारी, ते दुपारचं जेवण, वा किती मजेशीर होतं. आमरस विथ कुरडई, आंब्याचा रस कुरडईसोबत खाल्लेला, पापड्या अँड कांदा भाजी, त्या पापड्या आणि ती कांदा भाजी. मीरा मामी इज अ ग्रेट कुक. मीरा मामी खरोखर एक निष्णात आचार्य आहेत. ए मास्टर शेफ, उत्कृष्ट स्वयंपाकी आहेत. आजी श्रीखंड वडी इज इनकम्परेबल. आजींनी बनवलेल्या श्रीखंडाच्या वड्या अतुलनीय आहेत. त्या श्रीखंडांच्या वड्यांची बरोबरी कुठल्याच पदार्थाशी होऊ शकत नाही. हाऊ आय एन्जॉयड रीडिंग द बाउंड व्हॉल्यूम्स ऑफ किशोर, चंपक अँड कुमार इन काकाजोबाज लायब्ररी. काकाजोबाच्या लायब्ररीमध्ये, पुस्तकालयामध्ये, ग्रंथालयामध्ये मी किती आनंद घेतला. किशोर, चंपक आणि कुमार या खंडांचा. ही खंड वाचत असताना मी खूप आनंद घेतला. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड, मी आतुरतेने वाट बघतोय, टू माय व्हिजिट टू सागरोली नेक्स्ट इयर. पुढच्या वर्षी सागरोलीला, मामा पुढच्या वर्षी तुमच्या या सागरोली गावाला माझी पुढची भेट कधी होते, ही याची मी आतुरतेने वाट बघतोय. गिव्ह माय रिगार्ड्स टू आजी, आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी. आजी आजोबांना, राजू मामांना, शैला मामींना आणि मीरा मामींना माझा आदरयुक्त नमस्कार कळवा. अँड बेस्ट विशेस टू तेजस अँड अवधूत. तेजस आणि अवधूतला माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार आणि शुभेच्छा कळवा. युअर्स लव्हिंगली रमण. तुमचा प्रेमपूर्वक रमण भाचा. यानंतर रमणला पत्र लिहिल्यानंतर आयत्यावेळी जे काही सुचलं ते त्याने P.S. याचा अर्थ होतो आहे मराठीमध्ये ताजी कलम, म्हणजे नव्याने जे सुचलं ते पत्रात लिहिण्याची एक पद्धत असते. आणि ते लिहित असताना त्याआधी लिहितात ता म्हणजे ताजी कलम. इंग्लिशमध्ये म्हणतात पोस्ट स्क्रिप्ट. ए पोस्ट स्क्रिप्ट म्हणजे आयत्यावेळी आठवलेली कल्पना, आयत्यावेळी जे काही सुचलं ते आपण पत्र संपल्यानंतर रिकाम्या जागी लिहित असतो. आणि म्हणून त्याने लिहिलेलं आहे, आय एम सेंडिंग टू पोस्टल स्टॅम्प्स फॉर तेजस. मी तेजससाठी 2 पोस्टाचे स्टॅम्प्स, पोस्टाची 2 तिकीटं पाठवत आहे. अँड ए मॅच बॉक्स कव्हर फॉर अवधूत. आणि अवधूतसाठी आगपेटीचं एक वेस्टर्न मी पाठवत आहे फॉर देअर कलेक्शन्स. त्यांना अशा वस्तूंचा संग्रह करण्याचा छंद आहे. त्यांच्या या संग्रहामध्ये या गोष्टींची भर पडावी म्हणून मी या गोष्टी पाठवत आहे. अशा प्रकारे रमणने आपल्या मामाला हिंगोलीवरून 9 जून 2015 म्हणजे 9 जून 2015ला पत्र पाठवलेलं आहे. या पत्राचा अर्थ आपण समजून घेतलेला आहे. नाव सम डिफिकल्ट वर्ड आय वुड लाईक टू एक्सप्लेन. रीच. रीच म्हणजे पोचणे, त्याचा पास्ट टेन्स झाला रीच्ड, पोहोचलो. हाऊ वंडरफुल. वंडरफुल म्हणजे आश्चर्यकारक, छान, अद्भुत. या ठिकाणी आपण छान असा अर्थ घेऊया. स्पेंड. SPEND. स्पेंड म्हणजे घालवणे, खर्च करणे.
त्याचा भूतकाळ होतो स्पेंट म्हणजे घालवले. अनफॉरगेटेबल UNFORGETTABLE अनफॉरगेटेबल अविस्मरणीय की जे विसरूच शकणार नाहीत, विसरताच येणार नाहीत असे. मोमेंट्स MOMENTS मोमेंट्स म्हणजे क्षण. समर उन्हाळा. व्हॅकेशन सुटी. ॲडेड ADD ॲड म्हणजे भर घालणे. ॲडेड भर घातली. मेमरीज म्हणजे आठवणी. MEMORIES मेमरीज म्हणजे आठवणी. मिस म्हणजे चुकल्यासारखं वाटणे, आठवण येणे. बँक्स म्हणजे नदीचे काठ, नदीच्या काठावर. ऑन इट्स बँक्स म्हणजे नदीच्या काठावर, तिच्या काठावर. हिल्स म्हणजे टेकड्या. रायडिंग ए बफेलो म्हशीच्या पाठीवर स्वार होणे, म्हशीच्या पाठीवर बसणे. ऑन द बॅक होम घराकडे परतत असताना. आय फेल्ट लाईक द किंग ऑफ सागरोली. फेल्ट FEL फील म्हणजे वाटणे, फेल्ट म्हणजे वाटले. लंच दुपारचे जेवण. त्याचप्रमाणे बाउंड होल्लोम्स बांधीव खंड. लायब्ररी म्हणजे पुस्तकालय. लुकिंग फॉरवर्ड म्हणजे आतुरतेने वाट पाहत आहे, नेक्स्ट इयर पुढच्या वर्षाची. रिगार्ड्स म्हणजे नमस्कार. पोस्टल स्टॅम्प्स पोस्टाची तिकिटे. मॅच बॉक्स आगपेटी, आगकाडीची पेटी. कव्हर म्हणजे वेस्टर्न. आणि कलेक्शन्स म्हणजे संग्रह, वस्तूंचा संग्रह. हिअर वी हॅव सीन some difficult words also and their meaning. Now I would like to explain some questions. Question number 1, where does Raman live? The answer is that Raman lives at Hingoli. Where does Sanju Mama live? Sanju Mama lives at Sagroli. Name the river in Sagroli. Manjra is the river in Sagroli. Who has a library? Kaka Azoba has a library. If Raman made a list of his relatives at Sagroli, what names would he write? If Raman made a list of his relatives at Sagroli, he would write the name of his relatives such as Sanju Mama, then Raju Mama, Shaila Mami, Aji Azoba, Mira Mami, Tejas and Avdut, etc. Now my friends, I think you must have understood this letter of Raman to his uncle. Okay, thank you.